विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृतात् सम्भवोव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्भोरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया विहितः ಸುತಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ. ಇವತ್ತ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಅವಕಾಶ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದು, ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಜುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆ 3ನೇ ಕಾಂಡ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 1ನೇ ಅನುವಾಕ. ಅಷ್ಟಕ 3 ಕಾಂಡ 3 ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಯೋ ವೈ ಪವಮಾನಾನಾಮನ್ವಾರೋಹಾನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಜತೇನೋ ಪವಮಾನಾನಾರೋಹತಿ ನ ಪವಮಾನೇಭ್ಯೋ ವಚ್ಛಿದ್ಯತೆ ಪವಮಾನೇಭ್ಯೋ ವಚ್ಛಿದ್ಯತೆ ಶೇನೋಸಿ ಗಾಯತ್ರ ಛಂದ ಅನುತ್ವಾರಭೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಾ ಸಂಪಾರಯ ಸುಪರ್ಣೋಸಿ ತ್ರಿಷ್ಟುಛಂದ ಅನುತ್ವಾರಭೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಾ ಸಂಪಾರಯ ಸಘಾಸಿ ಜಗತಿ ಛಂದ ಅನುತ್ವಾರಭೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಾ ಸಂಪಾರಯೇತ್ಯಾಹೈತೆ ವೈ ಪವಮಾನಾನಾಮನ್ವಾರೋಹಾಸ್ತಾನ್ ಯ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಜತೇನೋ ಪವಮಾನಾನಾರೋಹತಿ ನ ಪವಮಾನೇಭ್ಯೋ ವಚ್ಛಿದ್ಯತೆ ಯೋ ವೈ ಪವಮಾನಸ್ಯ ಸಂತತಿಂ ವೇದ ಸರ್ವಮಾಯುರೇತಿ ನ ಪುರಾಯುಷ ಪ್ರಮೀಯತೆ ಪಶುಮಾನ್ ಭವತಿ ವಿಂದತೆ ಪ್ರಜಾಂ ಪವಮಾನಸ್ಯ ಗೃಹ್ಯಂತೆ ತವಾ ಅಸ್ಯೈತೆ ಗೃಹೀತ ದೋಣಕಲಶ ಆಧವನೀಯಃ ಪೂತಭೃತ್ತಾನ್ ಯದಗೃಹೀತ್ವೋಪಕುರ್ಯಾತ್ ಪವಮಾನಂ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯಾತ್ತಂ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯಮಾನಮಧ್ವರ್ಯೋ ಪ್ರಾಣೋ ನ ವಿಚ್ಛಿದ್ಯೇತೋಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸಿ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ತ್ವೇತಿ ದ್ರೋಣ ಕಲಶಮಭಿಮೃಶೇತ್ ಇಂದ್ರಾಯ ತ್ವೇತ್ಯಾಧವನೀಯಂ ವಿಶ್ವೇಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ದೇವೇಭ್ಯ ಇತಿ ಪೂತಭೃತಂ ಪವಮಾನಮೇವ ತತ್ಸಂತನೋತಿ ಸರ್ವಮಾಯುರೇತಿ ನ ಪುರಾಯುಷ ಪ್ರಮೀಯತೆ ಪಶುಮಾನ್ ಭವತಿ ವಿಂದತೆ ಪ್ರಜಾಂ. ಯೋ ವೈ ಪವಮಾನಾನಾಮನ್ವಾರೋಹಾನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಜತೇನೋ ಪವಮಾನಾನಾರೋಹತಿ ನ ಪವಮಾನೇಭ್ಯೋ ವಚ್ಛಿದ್ಯತೆ ಶೇನೋಸಿ ಗಾಯತ್ರ ಛಂದ ಅನುತ್ವಾರವೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಾ ಸಂಪಾರಯ ಸುಪರ್ಣೋಸಿ ಸೃಷ್ಟು ಛಂದ ಅನುತ್ವಾರವೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಾ ಸಂಪಾರಯ ಸಘಾಸಿ ಜಗದಿ ಛಂದ ಅನುತ್ವಾರವೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಾ ಸಂಪಾರಯೇತ್ಯಾಹೈತೆ ವೈ ಪವಮಾನಾನಾರೋಹಾಸ್ತಾನ್ ಯ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಜತೆ ಪವಮಾನಾನಾರೋಹತಿ ನ ಪವಮಾನೇಭ್ಯೋ ವಚ್ಛಿದ್ಯತೆ ಯೋ ವೈ ಪವಮಾನಸ್ಯ ಸಂತತಿಂ ವೇದ ಸರ್ವಮಾಯುರೇತಿ ನ ಪುರಾಯುಷ ಪ್ರಮೀಯತೆ ಪಶುಮಾನ್ ಭವತಿ ವಿಂದತೆ ಪ್ರಜಾಂ ಪವಮಾನಸ್ಯ ಗೃಹ್ಯಂತೆ ಗ್ರಹ ಗೃಹ್ಯಂತೆ
वा अस्यैते गृहीता द्रोणकलशा आदमनीय भूतकृतान् यदगृहीत्वोपाकुर्यात् भगवानम् विच्छिन्यात्तम् विच्छिद्यमानमध्वर्यो प्राणो नो विच्छिद्येतोपयामग्रहीतोऽसि प्रजापतये त्वेति द्रोणकलशमभिपृषेदिन्द्राय त्वेत्यादमनीयम् विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इति भूतवृथम् पवमानमेव तत्सन्तनोति सर्वमायुरेति न पुरायुषः प्रमीयते पशुमान् भवति इन्दते प्रजाम् यो वै पवमानान् विद्वान् यजते नो पवमानानारोहति न पवमानेभ्यो वच्चिद्यते श्येनोऽसि गायत्र छन्दा अनुत्वारवे स्वस्ति मा सम्पारयः सुपर्णोऽसि छन्दा अनुत्वारवे स्वस्ति मा सम्पारय सखासि जगति छन्दा अनुत्वारभे स्वस्ति मा सम्पारयेत्याहैते वै पवमानानामन्वारोहास्तान् य एवम् विद्वान् यजते नो पवमानानारोहति न पवमानेभ्यो वच्चिद्यते यो वै पवमानस्य सन्ततिं वेद सर्वमायुरेति न पुरायुषः प्रमीयते पशुमान् भवति विन्दते प्रजाम् पवमानस्य गृह्यन्ते गृह्यन्ते गाग्रावत्तु गृह्यन्ते वा अस्यैते गृहीता द्रोणकलशा आदमनीय भूतवृत्तान् यदगृहीत्वोपाकुर्यात् पवमानम् विच्छिन्द्यात्तम् विच्छिद्यमानमत्रय्यो प्राणो नो विच्छिद्येतोपयामगृहीतोऽसि प्रजापतये त्वेति द्रोणकलशमभिवृषेदिन्द्राय त्वेत्यादमनीयम् विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य इति भूतवृथम् पवमानमेव तत्सन्तनोति सर्वमायुरेति न पुरायुषः प्रमीयते पशुमान् भवति इन्दते प्रजाम् एते द्विचत्वारिगं शच्च द्विचत्वारिगं शच्च एते द्विचत्वारिगं शच्च त्रीणि वावसवनान्यथा तृतीयकम् सवनमवलुम्पन्त्यन्तकम् लुम्पन्ति अनगम् अवलुम्पन्त्यनगंशु कुर्वन्त उपागंशुकम् उत्वोपागंशु पात्रे गंशुमवास्य तम् तृतीय सवनेऽपि सृज्याभिशृणुयात् यदा आप्याययति तेनागंशुमद्यदभिशृणोति तेनर्जीषि
सर्वाण्येव तत्सवनान्यगुंशुमन्ति शुक्रवन्ति समाबद्वीर्याणि करोति द्वौ समुद्रौ विददावचोर्यौ पर्यावर्तेते जठरेव पादाः सवनान्यथ तृतीयकम् सवनमवलुम्पन्त्यनकम् शुकुर्वन्तः उपागुंशुकम् उत्वो पागुंशु पात्रे गच्छुमवास्य पात्रे गंशु पात्रे गंशुमवास्यतम् पात्रे गुंशुमवास्यतम् तृतीय सवने विसृज्य विशृणुयाद्यदाप्यायति तेन गुंशुमध्यथ विशृणोति तेनर्जीषि सर्वाण्येव तत्सवनान्यगुंशुमन्ति शुक्रवन्ति समावर्त्वीर्याणि करोति द्वौ समुद्रौ विददावचूर्यौ पर्यावर्तेते जठरे प्रपादाः त्रीणि वावसवनान्यथ तृतीयकम् सवनमवलुम्पन्त्यनकम् शुकुर्वन्तः उपागुंशुकम् उत्वो पागुंशु पात्रे गुंशुमवास्य तम् तृतीय सवने विसृज्य विशृणुयाद्यदाप्यायति तेन गुंशुमध्यथ विशृणोति तेनर्जीषि सर्वाण्येव तत्सवनान्यगुंशुमन्ति शुक्रवन्ति समावद्वीर्याणि करोति द्वौ समुद्रौ विददावचूर्यौ पर्यावर्तेते जठरे पादाः तयोः पश्यन्तो अतियन्त्यन्यमपश्यन्तः सेतुनाति यन्त्यन्यम् तयोः पश्यन्तो अधियन्त्यन्यमपश्यन्तः सेतुनाति यन्त्यन्यम् तयोः पश्यन्तो अधियन्त्यन्यमपश्यन्तः अधियन्त्यन्यमपश्यन्तः सेतुनाति यन्त्यन्यम् द्वेद्रधसि सतति वस्तयेकः केशी विश्वा भुवनानि विद्वान् सतति वस्तयेकः केशी विश्वा भुवनानि विद्वान् द्वे त्रदसि सतति वस्तयेकः केशी विश्वा भुवनानि विद्वान् तिरोधायैत्यसितं वसानः शुक्रमादत्ते अनुहाय जार्यै तिरोधायैत्यसितं वसानः शुक्रमादत्ते अनुहाय चार्यै तिरोधायैत्यसितं वसानः शुक्रमादत्ते अनुहाय चार्यै देवा वै यद्यज्ञे कुर्वता तदसुरा अकुर्वत ते देवा ये तं महायज्ञमपश्यन् तमतन्मताग्निहोत्रं व्रतमकुर्वत तस्माद्विव्रतः स्यात् द्विर्ह्यग्निहोत्रं जुह्वति
ಪೌರ್ಣಮಹಾಸಂ ಯಜ್ಞಮಗ್ನಿಶೋಭೀಯಂ ಪಶುಮಕುರ್ವತ ದಾರ್ಶ್ಯಂ ಯಜ್ಞಮಾಗ್ನೇಯಂ ಪಶುಮಕುರ್ವತ ವೈಶ್ವದೇವಂ ಪ್ರಾತಃ ಸವನಮಕುರ್ವತ ವರುಣ ಪ್ರಖಾಸಾನ್ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಕಂ ಸವನಗಂ ಸಾಕಮೇಧಾನ್ ಪಿತೃಯಜ್ಞಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಗಸ್ತೃತೀಯ ಸವನಮಕುರ್ವತ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಂ ತೃತೀಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಗಂ ಎಂತಕಂದ್ ಕರ್ವಿಲೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಗಸ್ತೃತೀಯ ಬಂತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗುಂಶು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲುಂಬಂತ್ಯನಗಂಶು ಕುರ್ವಂತ ಅನಗಂಶ ಕುರ್ವಂತ ಉಪಾಗಂಶುಗಂ ಹುತ್ವೋಪಾಗಂಶು ಪಾತ್ರೆ ಗಂಶು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಏನು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಶ ರ ಹ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ದುಂಕರ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ದಂಶ ದಂಶ ಸ್ವಾಹ ದಂಶಂ ಸ್ವಾಹ ದಂಶಗ್ಗ ಸ್ವಾಹ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಗಸ್ತೃತೀಯ ಸವನಮಕುರ್ವತ. ಈ ಸವನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ. ಏನೇನು ಈಗ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸವನ, ಈಗ ನಮ್ದು ಸಾಯಂ ಸವನ ನಮ್ದು ಇವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳಿನ ಕಡೆ ಎಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಕರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡೋಗ್ರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾತಃ ಸವನ ಬಾಲ್ಯ, ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸವನ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ. ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯ. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಯಜ್ಞ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಮಾಸಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, 16 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಷ್ಟಿ ದ್ವೇ ಜುಹುಯಾತ್ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, 2 ಸಲ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃ ವೈಶ್ವದೇವ, ಸಾಯಂಕಾಲ ವೈಶ್ವದೇವ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ. ಉಪಾಸನೆ 2 ಸಲ ಇರೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಸಂಧ್ಯಾವನೆ 3 ಸಲ. ನಿನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸಂಧ್ಯೆ ಇದುಗಳೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸವನ ಅಂತ ಕರೀತು. ಆದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ 3 ಸಲ ಇಲ್ಲ. 3 ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ತ್ರೇತಾಗ್ನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. 3 ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ, ಆಹವನೀಯ ಅಗ್ನಿ, ಔಪಾಸನ. ಇದು ಔಪಾಸನೆಯನ್ನು ಆಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಪಶುಬಂಧ, ಚಾತುರ್ಮಾಸಿಯೇಶು, ಪ್ರವರ್ಗ್ಯ, ಆಪ್ತೋರ್ಯಾಮ, ಯಜ್ಞದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇರೋದು. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವಂತ ವೇದಿಕೆಗಳು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕಪರ್ದಿ ಅಂತ ಬರ್ದವನ ಭಾಷ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ. ಕಪರ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಷ್ಯ. ಕಪರ್ದಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಮಾರತ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾದವನು. ಮಹರ್ಷಿ ಬರೆದಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ, ಕಪರ್ದಿ ಭಾಷ್ಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಗ್ನಿ ಹೇಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಗ್ನಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೇಕು. ಇವನ್ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಬೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಉತ್ತರದನ್ನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ತಗೋಬೇಕು. ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿತೃತೀರ್ಥದಂತೆ ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಹ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥಂಬ್ ಅಂಡ್ 4 ಫಿಂಗರ್. ಅದೇನೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಶವಂತರ್ಪಯಾಮಿ. ಹವಿಸ್ಸು ನೀಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸು, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ಕೌಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ. ಸೊ ಸವನ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸವನ, ಒಂದು ಯಜ್ಞ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಸ್ಯೈವಂ ದಿಶೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಆತ್ಮ. ಈ ಬಾಳು ಅನ್ನುವಂತ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಜಮಾನ? ಆತ್ಮ. ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪತ್ನಿ. ಶರೀರಂ ವಿದ್ವಂ. ಇದಕ್ ಸೌದೆ ಯಾವುದು? ಶರೀರವನ್ನೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯದಶ್ನಾತಿ ಯತ್ ಪಿಬತಿ ತದಸ್ಯ ಸೋಮಪಾನ. ಕಾಮ ಆಜ್ಯಂ, ದಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೈಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನೆ ತುಪ್ಪ. ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೇನು ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಸಾಯಿ ಜೀವನ ಪಡಿತಾನೆ ಕಡೆಗೆ. ಇವನಿಗೆ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಅವಭೃತ. ರಥೋತ್ಸವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ, ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನದಂತೆ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಈ ಬಾಳಿನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ.
ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೇದದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದು. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನೋಡಿನೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರೋದು. ತಸ್ಯೈವಂ ವಿದುಷೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಗೃಹಸ್ಥನಾದವ್ ನಡೆಸುವಂತ ಸಪ್ತ ಯಜ್ಞಗಳು ಎಲ್ಲ, ಪ್ರವರ್ಗ್ಯ ಪಶುಬಂಧೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯೇಶು, ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮೊಸರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮೊಸರು ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಸರು ತಿಂದ್ರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇದಾಗತ್ತಂತೆ, ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮೊಸರು ತಿಂದ್ರೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 4 ವ್ರತಗಳು, ಪಯೋವ್ರತ, ದಧಿವ್ರತ. ದಧಿವ್ರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಆ ತಿಂಗಳು ಕಡದು ಬಿಟ್ಟು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ, ಬಟ್ ಮೊಸರಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಾಲು ಬೇಡ, ಪಯೋವ್ರತ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವ್ರತಂ ದೀಕ್ಷಿ ಸತತಂ. ಈಗ ರಂಗರಾಜನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನದು, ಮಾಸೈರ್ ದೀಕ್ಷಿತೋ ಭವತಿ, ತ್ರಿರಾತ್ರ ಪಕ್ಷ, ಋತುಗಳು, ಸಂವತ್ಸರ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳುವಂತ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು ಇದ್ರದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೋಮನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ವಾ ಅದ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಇದು, ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಇದೆ. ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವಾಗ 4 ತಿಂಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೇನೆ. ಕೆಲವ್ರು ನಡ್ಸ್ಬೋದು. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋದು. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದವ್ರಿಗೆ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲ, ಸುತ್ತ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸನೋ 3 ದಿವಸನೋ ಸಮಾಶಯನ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನೇ ಅದು, ಸದಾ ನಾರಾಯಣ ಜಪ ನಿಷ್ಠಾ ಅವರುಗಳು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ರಾಮಾನುಜರು ವಹಿಸಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಚೇತನರನ್ನ ಭಗವದ ಆಭಿಮುಖ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಸೆಂಜರ್. ನೀವು ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್. ಈ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಇದು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೇ ಇದ್ಬೋಣ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಇದನ್ನ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರೋದು, ಪ್ರದೋಷ ದಿನವೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಮೌನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ವಾ? ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್. ಯಾವುದೇ ಬಂದ್ರು ಕಾಲು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ, ಏನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ರತ, ಇದು ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಹಾಕೊಳ್ತೀವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ದೀಕ್ಷೆ. ವ್ರತ ಅಂತಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈಂಟೈನ್. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬರುವಂತ. ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಬಾಳೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಯ್ತು. ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಗಸ್ತೃತಿ ಯಸವನಮಕುರ್ವತ ತಮೇಶ ಮಸುರ ಯಜ್ಞಮನ್ವವಾಜಿಗಾಗಂ ಸನ್ ತಂ ನಾನ್ವವಾಗ್ಯನ್ ತೇ ಅಧ್ವರ್ತವ್ಯಾ ವಾ ಇಮೇ ದೇವ ಅಭೂವನ್ನಿತಿ ತದಧ್ವರಸ್ಯ ಆಧ್ವರತ್ವಂ ತತೋ ದೇವ ಅಭವನ್ ಪರಾಸುರಾಯ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಥೋಮೇನ ಯಜತೆ ಭವತ್ಯಾತ್ಮನ
परा अस्य भ्रातृव्यो भवति यज्ञे कुर्वत तदसुरा अकुर्वत ते देवा एतं महायज्ञमपश्यन् तमतन्वताग्निहोत्रम् व्रतमकुर्वत तस्माद्विव्रतस्याद्विज्ञाग्निहोत्रम् द्विह्यग्नि द्विहि ही अग्नि ಅಲ್ಲಿ द्विह्यग्नि ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ದ್ವಿರ್ಹ್ಯಗ್ನಿ ದ್ವಿರ್ಹ್ಯಗ್ನಿ यज्ञहोत्रम् जुह्वति पौर्णमासम् यज्ञमग्निहोमीयम् पशुमकुर्वत आर्ष्यम् यज्ञमाध्येयम् पशुमकुर्वत वैश्वदेवम् प्रातः सवनमकुर्वत वरुणप्रघासान् आद्यन्तिनगम् सवनगम् साकमेधान् पितृयज्ञम् त्र्यम्बकागस्तृतीय सवनम् त्र्यम्बकागस्तृतीय सवनमकुर्वत तमेषामसुरा यज्ञमन्ववाजिगागम् सन्तम् नान्ववायन् ते ब्रुवन्नत्वर्तव्या वा इमे देवा अभूवन्निति तदत्वरस्यात्वरत्वम् ततो देवा अभवन् परासुरा य एवम् विद्वान् सोमेन त्यजते भक्त्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवति देवा वै यज्ञे कुर्वत तदसुरा अकुर्वत ते देवा एतं महायज्ञमपश्यन् तमतन्वताग्निहोत्रम् व्रतमकुर्वत तस्माद्विव्रतस्य वीर्यग्निहोत्रम् जुह्वति पौर्णमासम् यज्ञमग्निहोमीयम् पशुमकुर्वत प्राश्यम् यज्ञमाग्नेयम् पशुमकुर्वत वैश्वदेवम् प्रातः सवनमकुर्वत वरुणप्रघासान् माद्यन्तिनगम् सवनगम् साकमेधान् पितृयज्ञम् त्र्यम्बकागस्तृतीय सवनमकुर्वत तमेषामसुरा यज्ञमन्ववाजिगागम् सन्तम् नान्ववायन् ते ब्रुवन्नत्वर्तव्या वा इमे देवा अभूवन्निति तदत्वरस्यात्वरत्वम् ततो देवा अभवन् परासुरा य एवम् विद्वान् सोमेन त्यजते भवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवति अपश्यन्तोऽग्निशोमीयमात्मना परात्रीणि च अपश्यन्तोऽग्निशोमीयमात्मना परात्रीणि च अपश्यन्तोऽग्निशोमीयमात्मना परात्रीणि च ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಜನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಹೋತ, ಅಧ್ವರ್ಯು ಗೊತ್ತೈತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಗಾತ,
ಹೋತ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮವನ್ನ ನಡೆಸೋನು. ಉದ್ಗಾತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಸಾಮ ರತಂತರ ಸಾಮ ಅಗಾಯತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಧ್ವರ್ಯು ಅಂತನೋನೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಾದ್ಯಾರ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲದರ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಈ ಅಧ್ವರ್ಯು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಕೂರ್ಸೋದು. ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ 2-3 ಗಂಟೆ ಕಾಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎವರಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈ ಮೇ ಮಿಸ್ ಯಾವ್ದಾರು. ಅದಾದ್ರೆ ಅವನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವನ್ ಮರತ್ರ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಬೇಕು. ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಹೋಯ್ತು. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಾಡೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ನೋಡು ಇದನ್ನ ಮರ್ತೆ ನೀನು ಅದನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅಂಗಂ ವಿಸ್ಮರೇತ್ ಅಂಗಮೇವ ಕುರ್ಯಾತ್ ಒಂದು ಪರಿಶೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತ. ಉಪಾಸನೆ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಪರಿಶೇಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಓಮದಿದೆ ಅನುಮನ್ಯಸ್ವ ಅನುಮತೆ ಅನುಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೆ ಅನುಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವ ಸವಿತ ಪ್ರಸುವ. ಅದ ಉಪಾಸನೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಓಮದಿತೆ ಅನ್ಮಮಗ್ಗಸ್ತಾಹ ಅನುಮತೆ ಅನ್ಮಮಗ್ಗಸ್ತಾಹ ಸರಸ್ವತಿ ಅನ್ಮಮಗ್ಗಸ್ತಾಹ ದೇವ ಸವಿತ ಪ್ರಾಸಾಮೀಹಿ ಮುಗಿಸ. ಆಮೇಲೆ ಷಟ್ಪಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ, 6 ಪಾತ್ರೆಗಳು. ಅವಾಗ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಶ್ರಮ್ಯ ಪರಿದ್ಯರ್ತೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಗ್ನೇಯ ಸ್ವಾಹ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪರಿಶೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಅಂಗಂ ವಿಸ್ಮರೇತೆ ಅಂಗಮೇವ ಕುರ್ಯಾತೆ. ಅವನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ನ್ ಬಿಟ್ನೋ ನೋಡು ಪರಿಶೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡು. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ತೋರ್ಸುದ್ರ ಅವನಿಗೆ. ಓ ಮರ್ತೋಯ್ತಾ, ಸರಿ ಮಾಡು. ಪ್ರಧಾನಂ ವಿಸ್ಮರೇತೆ ಪುನರೇವ ಕುರ್ಯಾತೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ ಕೂರಿಸಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಳಶಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚಿನ ಅಗ್ನಿ ಸಂಧಾನ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅವನ ಮನಸ್ಸೇ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ. ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಧಾನ? ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಂ ವಿಸ್ಮರೇತೆ ಪುನರೇವ ಕುರ್ಯಾತ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಅಗ್ನಿ ಹಾಕೋ, ಮತ್ತೆ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಸಂಧಾನ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಯಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದನ್ನ ಮರೆತರೆ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಅಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರ. ಅಂಗಂ ವಿಸ್ಮರೇತೆ ಅಂಗಮೇವ ಕುರ್ಯಾತ್, ಪ್ರಧಾನಂ ವಿಸ್ಮರೇತೆ ಪುನರೇವ ಕುರ್ಯಾತ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅವಂದು. ಯಾರ್ದು? ಬ್ರಹ್ಮಂದು. ಸೊ ಅಧ್ವರ್ಯು ಆದವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಅವನ್ಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅರ್ಜೆಂಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಧ್ವರ್ಯುಗೆ ಇರ್ಬೇಕದ್ದೆಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಪೌರೋಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದೋ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮಗನಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವತ್ತು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಇನ್ಯಾರನ್ನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನಾರು ಕಳ್ಸೋ. ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅಧ್ವರ್ಯುಗೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗೇನೋ ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಬಂತು, ಓ ಅದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇನ್ನೇನ್ ಅಂತೆ. ಅತ್ಲ ಕೊಂಚ ನೀರೇ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕನ್ನ ಇವ ಏನಾಯ್ತು ಹುಡುಗ್ರ ಅಂಡರೆ ಮುನ್ಮಣಿಕೆ ಬಣ್ಣಾಕೋ ದುಡ್ಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡೋದು, ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರಾಗ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮನೆಯದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಟ್. ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ವರ್ಯುಗ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಧ್ವರ್ಯೋತ್ವ ಅಧ್ವರ್ಯತ್ವಂ ಅಂತ, ಅಧ್ವರತ್ವಂ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಚಾಕ್ರಾಯಣಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜು ತಿಂದವನು ಚಾಕ್ರಾಯಣಿ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸಮಯ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಶನಯ ಅನಾಶನಯ ಮೃತ್ಯುರೇವ. ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಂದು ಇನ್ನೇನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಗ್ಗಲು ಹುರುಳಿ ತಿಂದ ಮಾಡ್ದ. ಮಾರನೇ ದಿವ್ಸ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನ ಆಜ್ಞೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅವಳು. ಅದು ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಹೊರಟಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾಗ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರಿದಕ್ಕೆ ದೇವತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ನೀ ಮಾಡಿದ ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದ ಅವನು. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ಉದ್ಘಾತನು ತಟಸ್ಥ, ಅಧ್ವರ್ಯವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ಬಂದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಾಕ್ರಾಯಣಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಯಜ್ಞ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ.
ನೀವು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಏನಿಲ್ಲ ರಾಜ, ಇವನೇನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ್ ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ. ಈಗ ನೀ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸೋದ, ಈಗ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡು, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂದಿನ ದಿವಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತ ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜನಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಕಥೆ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಚಾಕ್ರಾಯಣಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಹಣ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಾದ್ರೆ ಈ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಚಾಕ್ರಾಯಣಿ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. ಸಾಯೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪತ್ನಿನ ಮರೀಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ಅತಿಚರಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಿಡಿ ತಾನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಡಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು. ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದದ್ದು, ಈ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವನು ಮುಗ್ಗಲು ಹುರುಳಿ ಆನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮುಗ್ಗೋಗಿದೆ, ಅದು ಫಂಗಸ್ ಫಾರಂ ಆದಂಗೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಾಗ್ಬೋದು. ಅತ್ತಿಂತ ಕೂತಿದ್ದವನು ಮಾವುತ ತಗೊಂಡ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ, ಬಾಯಿಂದ ಬಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೇನೆ. ಅದನ್ನ ಇವನ್ ಕೈ ತೋರ್ಸ್ದ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ದ ಚಾಕ್ರಾಯಣಿಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನ್ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಹುರುಳಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ವಲ್ಲ ಒಳಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಚೀಲದ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನು ಕುಡಿದ್ ಬೇಕಿದ್ದ, ತಗೋ ನೀರ್ ಕುಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ. ಬೇಡ, ಅದು ಎಂಜಲು ಒಂದಾಯ್ತು ಚಾಕ್ರಾಯಣಿ, ಅದನ್ನ ಎಂಜಲು ಅಂದ. ಅವನ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾವುತ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನಾನ್ ಬಾಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ತಿಂದೇನೇನೋ, ಇವಾಗ ನೀರ್ ಕುಡಿ, ಅದು ಸರಿಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಜಲು ಅಂತೀಯಲ್ಲ ಅಂದ. ನಿನ್ಗೆ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅದ್ ತಿಂದಿದ್ರೆ ನನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದು ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಇದು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬದುಕಬಲ್ಲೆ. ಇವಾಗ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಂಜಲು ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಪಧರ್ಮ ಯಾವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ, ವಿವೇಕ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಯಾವ್ದನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತೆ ಅಂತ. ಕತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಲು. ಅದು 2 ಅಲಗಿನ ಕತ್ತಿ. ಶುರಸ್ಯ ಧಾರ ನಿಶಿತ ಧುರತ್ಯಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪದ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿಂದು. ಈ ಸೋಮರ್ಸೆಟ್ ಮಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ, ಅವನೊಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ರೇಸರ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಅದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅದು, ರೇಸರ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ. ರೇಸರ್ ಎಡ್ಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡು. ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗ ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಸೊಲ್ರೆ ಪಣ್ಯುಡೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾರು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮಾಮ ಅವ ಬಂದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಎಂತ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡುದು ಅಂತ, ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಪೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡದ್ದು ದುಡ್ಡೆ. ಅವನು ಕೊಡೋಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಾಲ್ಗೆ ಆಗ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯದಿ ದಕ್ಷಿಣ ನನಿನಯೇತ್ ದುರಿಷ್ಟಗ್ಗ ಸ್ಯಾತ್, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗವಲ್ಲ. ಕಂತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವನ್ ಏನ್ ಬರೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಭಗವಂತನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಏನೋ ಮಾಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ. ಸರಿಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ತಾಳದಿರು ಗುರುತನವ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುದು. ಸೊ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಥಾನಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಡೆಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಧ್ವರ್ಯು, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಉಪನಯನ ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರು, ಸರಿ ಹೋದ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ ಮೊದ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿತ್ತ, ಜಾತಕರ್ಮ, ನಾಮಕರಣ, ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ, ಚೌಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರೇನೋ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತಾನೋ, ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ವಸ್ವಕಾಲೆ ಅಕರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಪಾಹಿ ತ್ರಯೋದಶ ಮಾಡಿ, ಇದೇನೆ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ.
ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಚೌಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಚೌಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. 2 ದಿವಸ ಮೊದ್ಲು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಪನಯನ ಅಲ್ಲ. ಸೀಮಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಆಯ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋಯ್ತು. 10ನೇ ದಿವಸ ಜಾತಕರ್ಮ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀನೇಟಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಗರ್ಭಾಧಾನ, ಪುಂಸವನ, ಸೀಮಂತ, ಈ 3 ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಜಾತಕರ್ಮ, ನಾಮಕರಣ, ಫಸ್ಟ್ ಅದೆರಡು ಆಗ್ಬೇಕು. 10ನೇ ದಿವಸ 11ನೇ ದಿವಸ 10 ದಿವಸ ಅಶೌಚ, ಜನನ ಶೌಚ, ಪುರುಡು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 11th ಡೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಂಚಾಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗೇನೋ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ 30th ಡೇನ ಅವಾಗ ನಡೆಸ್ಬೋದು. 16th ಡೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, 30th. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಂಚಾಂಗ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ ಇವನಿಗೆಲ್ಲ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸೀಮಂತ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಗರ್ಭದ್ವಾರ ಸರ್ವಗರ್ಭ ಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣ ಸೀಮಂತ ಕರ್ಮ ಅಕರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ಪಾಹಿ ತ್ರಯೋದಶ ಹೋಮಂ ಕರಿಷ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸೀಮಂತವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾತಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಇದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕಾದದ್ದು ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಧ್ವರ್ಯು. ಸುಮ್ನೆ ದುಡ್ಡು ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾಮ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋದು ಇವ್ರು. 9ರಿಂದ 12 ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಲ್ರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮಗ್ ಟೈಮ್ ಇದೊಂದು ಹಾಗಂತ ಇವನು ಎಳಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ವರ್ಯು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯನ ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನುಗ್ರಹ, ಸಂಕಲ್ಪ, ವಿಶ್ವಕ್ಷನ ಆರಾಧನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಳಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಋತ್ವಿಗ್ವರಣ, ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಗ್ನಿಸಂಧಾನ, ಔಪಾಸನೆ, ಆಮೇಲೆ ಷಟ್ಪಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಮುಖವೋ ಆಜ್ಯ ಭಾಗವೋ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಜಯಾದಿ ಹೋಮ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ವಾಸನೆ, ಇದು ಕಂಕಣ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಚೂರು ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಅವಾಗ ಹುಡ್ಕರ್ದತ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಪಣ್ಣ ಅಂದಾಗಾಚಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರಾಗ್ತಾರೆ ಕಡೆಗಷ್ಟೇ. ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪುರೋಹಿತ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ. ಪುರೋಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ, ಹಿತ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಪುರೋಹಿತ. ಈ ಪುರೋಹಿತ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸಂವತ್ಸರ ಮೇತದ್ ಫಲಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸಾಕು ಇದೇನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಸೇರಿಸೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಧ್ವರ್ಯು. ಅಬ್ರುವನ್ ಅಧ್ವರ್ತವ್ಯಾವ ಇಮೇ ದೇವ ಅಭೂವನ್ ಇತಿ ತದಧ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಆಧ್ವರತ್ವಂ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಡಿಬರುವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಪರಿಭೂರಗ್ನಿಂ ಪರಿಭೂರಿಂದ್ರಂ ಪರಿಭೂಹೋ, ಪರಿಭೂರಗ್ನಿಂ ಪರಿಭೂರಿಂದ್ರಂ ಪರಿಭೂಃ, ಪರಿಭೂರಗ್ನಿಂ ಪರಿಭೂರಿಂದ್ರಂ ಪರಿಭೂಃ. ಋತುಕಾರಣ್ಯಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 8ನೇ ಅನುವಾಕನ. ವಾತರಶನ ಹವ ವೈಶ್ವಾನರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ವಾತರಶನ ಹವಾ ಋಷಯ ಶ್ರಮಣ ಊರ್ಧ್ವಮಂಥಿನೋ ಬಭೂವಸ್ತಾನ್ ಋಷಯೋರ್ಧಮಾಯಗ್ಗಸ್ತೆ ನಿಲಾಯಮಚರಗ್ಗಸ್ತೇನು ಪ್ರವಿಶು ಕೋಷ್ಮಾಂಡಾನಿ ತಾಗಸ್ತೆ ಶ್ವನ್ವವಿಂದನ್ ಛದ್ರಯಾಚ ಶ್ರದ್ಧಯಾಚ. ಅನ್ವವಿಂದನ್ನೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾಚ. ಸಂಧಿಯಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಛಾವತ್ತು ರಾವತ್ತು.
ಅನ್ವವಿಂದಶ್ರದ್ಧಯಾ ಚ ತಪಸಾ ಚ ತಾನ್ ಋಷಯೋ ಬ್ರುವನ್ ಕಥಾ ನಿಲಾಯಂ ಚರಥೇತಿ ತರುಷೀನ ಬ್ರುವನ್ ನಮೋವೋಸ್ತು ಭಗವಂತೋಸ್ಮಿನ್ ಧಾಮ್ನಿ ಕೇನ ವಸ್ಸ ಪರ್ಯಾಮೇತಿ ತಾನ್ ಋಷಯೋ ಬ್ರುವನ್ ಪವಿತ್ರಂ ನೋ ಬ್ರೂತ ಏನಾರೇಪಸಸ್ಯಾಮೇತಿ ಏತಾನಿ ಸೂಕ್ತಾನ್ಯಪಶ್ಯನ್. ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನ ಅವನು ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಅದರಿಂದ ಇವನಿಗೆಲ್ಲ ಭೂತ ಪವಿತ್ರನಾದ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಯದ್ದೇವ ದೇವ ಹೇಳನಂ ಯದೀವ್ಯನ್ ರಣಮಹಂ ಬಭೋವಾಯುಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವತೋ ದದದಿತ್ಯೇತೈರಾಜ್ಯಂ ಜುಹುತ ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ಪ್ರತಿವೇದಯಾಮ ಇತ್ಯುಪತಿಷ್ಠದ. ಉಪಸ್ಥಾನ ಮಂತ್ರಗಳು ಇದು. ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ಪ್ರತಿವೇದಯಾಮೋ 11 ರುಕ್ಕುಗಳು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಆವಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕುಷ್ಮಾಂಡವನಲ್ಲಿ. ಯಾದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟು ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇದಾರಚ್ಚೆ ಆನತ್ನು ವೇದ ಮಿಸ್ ಪಣ್ಕೆವಾಣಿಂಗು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಾಯ್ತಾ? ವಿಧಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ದಿವ್ಸದೆಲ್ಲ ಅದು ಅವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಆನ್ಲೈನು. ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿವ್ಸಗಳಲ್ಲಿ 15 ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿವಸನೋ 10 ದಿವಸ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದೇನ ಬಿಟ್ರೆ 10 ದಿವಸನೋ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಒಂದ್ ವಾರ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋಣ, ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋಲ್ಲ ವೇದ ಕಲಿಯೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ವೇದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀವ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಈ ವೈಶ್ವಾನರೇ ಅನುವಾಕ 11 ಅನುವಾಕಗಳು ಅಗ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರತಿವೇದಯಾಮ ಇತ್ಯುಪತಿಷ್ಠದ ಯದರ್ವಾಚೀನನೇನೋ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾಸ್ತನ್ಮಾನ್ ಮೋಕ್ಷದ್ವ ಇತಿ. ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಋಷಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ತೇ ಬ್ರುವನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾಯಾಸ್ತಸ್ಮಾನ್ ಮೋಕ್ಷದ್ವ ಇತಿ ತಯೇತೈರಜುಹು ಅಜುಹವಸ್ತೆ ರೇಪಸೋ ಭವನ್ ಕರ್ಮಾದಿಷು ಏತೈರ್ಜುಹುಯಾತ್ ಕರ್ಮಾದಿಶ್ವೇತೈರ್ಜುಹುಯಾತ್ ಪೂತೋ ದೇವಲೋಕಾನ್ ಸಮಶ್ನುತೆ. ದೇವಲೋಕ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಪಡೀತಾರೆ. ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿಂದ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳು. ಏಕವಿಂಶತಿರ್ವೈ ದೇವಲೋಕ 21 ಲೋಕಗಳಿದೆ ಮೇಲೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಭೂಹು ಭುವಹ ಸುವಹ ಮಹಾಜನ ತಪ 7 ಮೇಲೆ 7 ಕೆಳಗೆ ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನರಕಗಳು 21 ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳು 21 ಇದೆ. ಆಯಾಯ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಏನು ಭೋಗಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇವರು ಪಡೀತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ದೇವಲೋಕಾನ್ ಸಮಶ್ನುತೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಈಗ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ ಇವಾಗ. ಮಾತರಶನ ಹವ ಋಷಯಶ್ರವಣ ಊರ್ಧ್ವಮಂಥಿನೋ ಬಭೂವಸ್ತಾನ್ ಋಷಯೋತ್ತಮಾಯಜ್ಞಸ್ತೆ ನಿಲಾಯಮಚರಕ್ತಸ್ತೇನು ಪ್ರವಿಶು ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾನಿ ತಾಗಸ್ತೇಷ್ವನ್ವವಿಂದನ್ ತಾಗಸ್ತೇಷ್ವನ್ವವಿಂದನ್ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಚ ತಪಸಾ ಚ ತಾನ್ ಋಷಯೋ ಬ್ರುವನ್ ಕಥಾ ನಿಲಾಯಂ ಶರತೇತಿ ಋಷೀನ ಬ್ರುವನ್ ನಮೋ ಓಸ್ತು ಭಗವಂತೋಸ್ಮಿನ್ ಧಾಮ್ನಿ ಕೇನ ವಸ್ಸ ಪರ್ಯಾಯೇತಿ ತಾನ್ ಋಷಯೋ ಬ್ರುವನ್ ಪವಿತ್ರಂ ನೋ ಬ್ರೂತ ಯೇನ ರೇಪಸಸ್ಯಾಮೇತಿ ತಯೇತಾನಿ ಸೂಕ್ತಾನ್ಯಪಶ್ಯನ್. ಯದ್ದೇವ ದೇವಹೇಳನಂ ಯದೀವ್ಯನ್ ರಣಮಹಂ
बभूवायुष्टे विश्वतो तददित्येतैराज्यं जुहुत वैश्वानराय प्रतिवेदयाम इत्युपतिष्ठत यदर्वाचीनमेनो प्रोणहत्यायास्तस्मान् मोक्ष्यत्व इति कर्म विश्वेतैर्जुहुयात् अतो देवलोकान् समश्नुते आदर्शना अवा ऋषयश्रमण पूर्वमन्तिनो बभूवस्तान् ऋषयोर्तमायज्ञस्ते निलायमचरग्रस्तेन प्रविशुः पूष्माण्डानि तागस्वेष्वन्मविन्द्रैश्रदयः च तान् ऋषयो ब्रुवन्तः निदायं चरतेऽपि ऋषिणः तान् ऋषयः ಋಷಯಃ ಪ್ಲೂರಲ್. ಹಾಗೆ ಋಷೀನ್ ಅಬ್ರುವನ್, ಆ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಋಷಿ ಇಲ್ಲ, ಋಷೀನ್ ಅಬ್ರುವನ್. ಸಾವತ್ತು ರೇಪಸಸ್ಯಾಮೇಧಿ तानि सूक्तान्यपश्यन् यद्धेवहेननं यदीयन्नृणमहं बभूवायुष्टे विश्वतो तदरीत्यैराज्यं जुहुत वैश्वानराय प्रतिवेदयाम इत्युपदिष्टत यदर्वाचीनमेनो प्रोणहत्यायास्तस्मात् मोक्ष्यत्व इति एतैरजुहमुस्ते रेपसो भवन् कर्म विश्वेतैर्जुहुयात् उतो देवलोकान् समश्नुते ओष्माण्डैर्जुहुयाद्योपूत इव मन्येत यथा आस्तेनो यथा भ्रूणहैवमेष भवति यो नौरेतः सिञ्चति यदर्वाचीनमेनो भ्रूणहत्यायास्तस्मात् मुच्यते यावदेवो दीक्षामुपैति. यावदेनो दीक्षामुपैति दीक्षित एतैः सतति जुहोति संवत्सरं दीक्षितो भवति संवत्सरा देवात्मानं पुनीते मासं दीक्षितो भवति यो मासः स संवत्सरः संवत्सरात् एवात्मानं पुनीते चतुर्विंशतिगं रात्रिर्दीक्षितो भवति चतुर्विंशतिरर्धमासा संवत्सरः संवत्सरा देवात्मानं पुनीते द्वादश रात्रिर्दीक्षितो भवति द्वादश मासा संवत्सरः संवत्सरात् एव संवत्सरात् देवात्मानं
पुनीते षड्रात्रिर्दीक्षितो भवति षड्वारुतवः संवत्सरा पुनीते तिस्रो रात्रिर्दीक्षितो भवति त्रिपदा गायत्र्या एवात्मानं पुनीते नमागं समश्नीयात् न स्त्रियमुपेयात् नोपर्यासीत जुगुप्से तानृतात् पयो ब्राह्मणस्य व्रतं यवागो राजन्यस्यामिक्षा वैश्यस्याथो सौम्येऽप्यध्वरयेतद्व्रतं ब्रूयात् यदि मन्येतोपदस्यामि त्योदनं पदस्यामीति वोदनं पदस्यामीत्योदनं दानासक्तो घृतमित्यनुव्रतयेत् आत्मनोऽनुपदासाय आस्तेनो यथा प्रोणमैवभवति यो प्रेतस्किञ्चति यदर्वाचीनमिनो प्रोणहत्यायासस्मान्मुच्यते यावदेनो ईशामुपैति दीक्षितयेतैः सतति जुहोति संवत्सरं दीक्षितो भवति संवत्सरादेवात्मानं पुनीते मासं दीक्षितो भवति यो मासस्य संवत्सरः संवत्सरादेवात्मानं पुनीते चतुर्विंशतिकं रात्रिर्दीक्षितो भवति संवत्सरादेवात्मानं पुनीते द्वादश रात्रिर्दीक्षितो भवति द्वादश संवत्सरादेवात्मानं पुनीते षड्रात्रिर्दीक्षितो भवति संवत्सरादेवात्मानं पुनीते तिस्रो रात्रिर्दीक्षितो भवति त्रिपदा गायत्र्या एवात्मानं पुनीते नमागं समश्नीयान्न श्रियमुपेयान्नो वर्यासीत जुगुप्सेनानृतान्वयो ब्राह्मणस्य व्रतं यवागो राजन्यस्याभिक्षा वैश्वस्याथो सौम्येभ्यद्वर एतद्व्रतं ब्रूयाद्वरि मन्येतो धानासक्तोऽन्घृतमित्यनुव्रतयेत् आत्मनोऽनुपदासाय सक्तो अनोव्रतयेत् ಅಚ್ಛಿದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾನಾಸಕ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಏನೇನು ದ್ರವ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವತೆಗೆ ಅಂತ ಈಗ ರುದ್ರನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೀತಿ ವಸುಗಳಿಗೆ ವಸುವನ್ ಪ್ರೀಣಾತಿ ತಂಡುಲಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ವರ್ಣ ಹಂಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ
ವೈಶ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ರಾಜನ್ಯ. ರಾಜನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಅದಕ್ ಮೊದ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ರಂಗರಾಜ ನೋಡಿದ್ರ ಇದ್ರದ್ ಭಾಷ್ಯ? ಹಾ, ನೋಡಿದೀನಿ ಮಾಮ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಇದು ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಇದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೇತಸ್ಸಿಂಚತಿ. ರೇತಸ್ಸಿಂಚತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ರೇತ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು. ರೇತ ಅಂದ್ರೆ ರೇತ ತರ ಇರೋದು, ಅದು ಯೋನಿ ತರ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಪ್ಲಸ್ ಅಯೋನಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪಾಪ ಆಗತ್ತೆ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವರ್ಣವನ್ನು ಕದಿಯೋದು ಆ ತರ ಪಾಪ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಂವತ್ಸರ, ಒಂದ್ ಸಂವತ್ಸರ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಈ ಷಡ್ರಾತ್ರಿ ಚತುರ್ವಿಗಂಶತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ದಿನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಚತುರ್ವಿಗಂಶಿಗಮ್ ಅಂದ್ರೆ 24 ರಾತ್ರಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಧ ಮಾಸನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 24 ರಾತ್ರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪಾಪ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಾದಶ, ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ರಾತ್ರಿ, ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 6 ಋತುಗಳನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಷಡ್ರಾತ್ರಿ. ಆ ತರ ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನೇನ್ ತಗೋಬೇಕೋ ಅದು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಪಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್, ಹಾಲ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗಂಜಿ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಪೋರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಏನಾದ್ರು ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು. ಆಮೇಲೆ ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಆಮೀಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಸರು. ಇವುಗಳು ತಗೊಂಡು ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಬರೀ ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ವೈಶ್ಯನಾದವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆನು ಅನುಮತಿಸಿರುವ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಾಂಸ ಇದೆ, ಅನನುಮತಿ ಇದೆ, ಅದು ಸಪರೇಟ್. ಎಲ್ಲಾರು ತಿನ್ಬೋದು ಮಾಂಸ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೂನು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಂಸ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಿನ್ನೋದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅವರು ಅಂತ. ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಬರೀ ಮೊಸರು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ಫೈನ್. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಸಮಾಚಾರ. ಈಗ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೇಳಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಇದೇನಾದ್ರು ದೋಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಮಂತ್ರಗಳು 51 ಮಂತ್ರಗಳು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಗಡಿಸಿದೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ ಖಂಡಿತ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು, ಯಾರು ಈ ದೋಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಪಂಚ ಮಹಾಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಸ್ತ್ರೀಯ ಚಿನ್ನ ಕದಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಇದಾಗುತ್ತೋ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರ. ಗೊತ್ತೈತೆ? ಆಮೇಲೆ ಅಯೋನೋ ರೇತಸ್ಸಿಂಚತಿ, ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮ ಇವುಗಳು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಹಸುವಾದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೇದ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ತಿನ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಭೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಂಗಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಲ್ಲಿ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವಳನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರ. ನಿಮ್ ವೈಫೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ರೇಪ್. ಹಾಗೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಈ ಈ ವ್ರತ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕೂತ ವೀಕ್ಷಣ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಶರೀರವನ್ನ ಅಂಗ ಅವಯವಶಃ ನೋಡೋದು ಇದಾಗಬಾರದು. ನಾರಿ ಸ್ತನಭರ ನಾಭೀದೇಶಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾಗ ಮೋಹಾವೇಶಂ ಏತನ್ ಮಾಂಸವಸಾದಿ ವಿಕಾರಂ ಮನಸ್ಸಿ ವಿಚಿಂತೆಯ. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರೋ. ನಿನ್ ಮನಸ್ಸೇನಾರು ಅಯ್ಯೋ ಅವಳ ಕುಚ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಮಾಂಸ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ವಿವೇಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಸಂಗಮಿಸಿದೆ ಅಂತಾನೋ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಮಹಾಪ್ರಾವಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ದೋಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇತಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು. ಆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಸೆಮೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಸಂಗಮಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅಂಡಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಗೀತಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಗ್ಗು ಬೆಳೆಯೋಕ್ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಹಾಗೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಂದ ರೇತಸ್ಖಲನವಾದ್ರೆ, ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳದು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದು ರೇತಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲೇ. ಈಗ ಆಕಾಶಾದ್ ವಾಯೋ, ವಾಯೋರಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿರಾಪ, ಅದ್ಭ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ, ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಓಷಧಯ, ಓಷಧಿಭ್ಯೋ ಅನ್ನ. ಓಷಧಿಗಳು ಸಸ್ಯ, ಇವುಗಳಿಂದ ಅನ್ನ. ಅನ್ನಾತ ಪುರುಷ, ಅನ್ನದಿಂದ ಪುರುಷ ಹೇಗುಂಟಾಗ್ತಾನೆ? ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಇದು ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಐತರಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತು. ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಈಗ ಹೇಳುದಲ್ಲ ದೇವಲೋಕ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹನಿಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ, ಮಳೆನೇ ಹನಿನೇ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮಳೆ ಹನಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬೀರ್ತೀವಿ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರೆ ಜಲಚರ, ಜಲಚರಗಳಾಗಿ ಜನ್ಮ. ಸಸ್ಯಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ಸುತ್ತೋ ಆಯಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೇತಸ್ಸು. ಪುರುಷನಾದವನು ತಿಂದ್ರೆ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ, ಆ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ರೇತಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಎಷ್ಟು ದುರ್ಲಭ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವಿಹಿತವಾದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಸಂಗಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜಕೂರ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕ್ಷಯರೋಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈ ಪಾಂಡು ರೋಗ, ಸ್ಕಿನ್ ಇದಾಗೋದು, ಡಿಕಲರೇಷನ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೊನ್ನು ರೋಗ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡ್ತದೆ, ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ರಾಜಯಕ್ಷ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ್ದು. ಕುಷ್ಠರೋಗ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪಂಚವಾಹಿಯತೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಇದು ನೋಡೋಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. 1 ವರ್ಷ ದೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಡ್ಸೋಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು? 24 ರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೇಡ, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಡ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಡ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಈಗ ಗಾಯತ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರತಿದಿನ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್. ಆತ್ಮನೋನು ಪದಾಸಾಯ. ಅದರಿಂದ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ ನಡೆಸಬೇಕು. 1 ವರ್ಷ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸ್ವರ್ಣಸ್ಥೇಯ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಂಚ ಮಹಾಪಾತಗಳು. ಈಗ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಮಾದಿತ್ಯಾಭಿಮುಖೋದೀಯಾನ ಪಂಚಪಾತಕ ಉಪಪಾತಕ ಆತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಪಂಚಪಾತಕಗಳು ಯಾವುದು? ಗುರುಪತ್ನಿ ಗಮನ, ಗುರುವಿನ ಪತ್ನಿ ಅವಳ ಕಡೆ ಗಮನ, ಅವಳು ನನ್ನ ಪತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಈ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಅವಳು ಹೇಮವಲ್ಲಿತನ ಇದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಜೀನ ತಮ್ಮನಿದ್ಲು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಈಗ ಹೊಸಬಳು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರುಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವ್ರು ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಕುಣಿದಿರ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರಗಳೇ.
ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕ್ಕೋ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೋ ಇದು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾವ ಬರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ರು ತಾಯಿಯಂತೆ ನೋಡು. ಈಗ ತಾಯಿಯನ್ನ ನಗ್ನವಾಗಿ ನೋಡಕ್ ಯಾರಿಗಾರು ಇಷ್ಟವಾಗತ್ತಾ? ಮಾತೃ ಯೋನಿ ಸಂದಿತ್ತ ಪೋಲೆ ಅಂತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಅಂತ ತೆಂಗಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೃತಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ವೇಶ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅದು ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾರು ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತ? ತಾಯಿಯ ಗೌರವವಾದಂತಹ ಇದಿರೋದು ಹೇಗೆ? ಹೀಗೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಯುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ. ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಸಂವತ್ಸರ ಇದರದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಂಗರಾಜನ್? ಇದು ದೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗಾಯತ್ರಿ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಬಿಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. 28 ಗಾಯತ್ರಿ ಸಾಕು. ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಹೋಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೋ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಸಂಭಾವನೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಜಮಾನನ ಇಷ್ಟ ಪೂರ್ತಿಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹರಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಧನ್ಯವಾದ ರೂಪವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಳಗಿದ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 108 ಗಾಯತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ತರ ಯೋನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಯೋನಿ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಪರಸ್ತ್ರೀದೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರ್. ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಈ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಆಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಿಳಿಬೇಕೋ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೊದಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು, ಈಗ ವಾತ್ಸಾಯನ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಮರ್ದವನು ಯಾರು? ಋಷಿ. ಇವನು ವಾತ್ಸಾಯನ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಅಸಿಗ್ರಹತ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ಗಿಟ್ಟ ಋಷಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಓದ್ಬೇಕು? ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಬರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರ, ಈ ಯಾರು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಒಂದ್ ಕತೆ ಬರೆದಿದೆ, ಮೂಕಜ್ಜಿ ಕನಸುಗಳು ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಕಜ್ಜಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಕಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾ ಪೂರ ಓದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಏನೋ ಮಗು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕೇನೋ? ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪ ಆಕಾರ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅವತ್ತು ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸನ್ಯಾಸ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಸನ್ಯಾಸಿನೇ ಸೌಭದ್ರಿ ನೋಡೋ ತನಕ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವಳ ಇದನ್ನ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಣ್ಣಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮೈ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತಿದೆ. ತಂದೆ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಲೂಫಾಗಿ. ಬರೀ ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಳು ವಸ್ತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಏನೋ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ತರದ್ ಬರೋದು. ಈ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರ್ಕೆರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅವಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ, ಏನಮ್ಮ ಅಂತ. ನಮ್ ತಂದೆನೆ ಸರ್ ನನಗಿದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಾನ್ ಬೆಳೆಸಿದಣ್ಣು, ನಾ ತಿಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು? ಇವ್ರು ಮನುಷ್ಯನ? ಇವ್ರು ಎಂತೆಂತ ಕೇಸುಗಳಿಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಗೊತ್ತಾ? ನಾ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದಷ್ಟು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಇದು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವಿತ್ ಹರ್. ಇಷ್ಟೇನೆ ಬೈಕೆಗಳು ಕಾಲೇಜು ಆ ಒಂದು ಇದುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಪಚಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಯೋನಿಷು ರೇತಸ್ಸಿಂಚತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನ 1008 ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರತಿಪತ್ ನಡೆಸ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಿದು ಅಂತ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಇವಾಗ ಚಂದ್ರ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ನಾನು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ನಡೆಸೋಣ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರೇ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು. ರಂಗರಾಜನ್ ಭಾಷೆ ಓದಿದ್ರು ಯಾರಿಗ ದೋಷ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಂತ.
ದೋಷಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ರೋಗ ಏನು ಮನುಷ್ಯಗ್ ಬರದೆ ಇನ್ನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ. ರೋಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದು ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಸು ಅನನುಷ್ಠಾನಾತ್. ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾಪ ಸೇರುತ್ತೆ. ಪತನಂ ರುಚ್ಯತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ವಿಹಿತವಾದದ ಅನನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಇದನ್ನೇ ರಾಮಾನುಜರು ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ ಅಂದ್ರು. ಅಕೃತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೃತ್ಯ ಅಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಎರಡು ರೀತಿಯ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈಗ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯೈಹಿ ಅನಾದಿಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ ಕೃತ್ಯ ಅಕರಣ ಭಗವದಪಚಾರ ಭಾಗವತಾಪಚಾರ ಅಸಹ್ಯಾಪಚಾರ ರೂಪ ನಾನಾ ವಿಧಾನಂತಾಪಚಾರಾನ್ ಆರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಅನಾರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಕೃತಾನ್ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನ್ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಾಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತ ಕ್ಷಮಸ್ವ. ಹೀಗೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿನೇ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮದ ವಿಧಿ. ಷಡ್ವಾರುತಃ ತ್ರಿಪದ ಗಾಯತ್ರಿ, ಇದು ನಮಾಗಂ ಸಮಷ್ಣೀಯತ. ಈ ಮಾಂಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಇವರಿದ್ರಲ್ಲ ವಾದ್ಯಾರ್ ಕಿಟ್ಟು, ನಾನು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದವರು, ಅವರೊಂದು ಇದೊಂದು ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ, ರಿಸರ್ಚು ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಸರಿ. ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಪುಸ್ತಕದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಭಾಷೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಲದ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬಹುದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ವಿಹಿತ ಮಾಂಸ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಂಸ ಉಪಯೋಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಪೂರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾತಾಪಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಳಿ, ಅವನಿಗೇನು ಆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ, ನರಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಕನಾಗು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇವರು ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂದ್ಯದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಅನುಸಂಧಾನ ಕತೆ ಓದ್ ನೋಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ತಪಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮೂಲ ಇವರು ಫೌಂಡರ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಪ್ರಣೀತ, ನಿನ್ನ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಪೈಶಾಚ ಭಾಷೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಭಾಷೆನಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥವನ್ನ, ನನ್ನ ಆಯುಧಗಳು, ನನ್ನ ಇವಳು ಭೂದೇವಿ ಇವರುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ಪ್ರಚುರ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಭಗವಂತ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಸಮಾಧಾನ ಆ ಇವನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇದು, ನೀನು ಆ ನರಮಾಂಸ ಭಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಅದು ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡು. ಈ ಮಾತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಯಾವ ಮಾಂಸನೂ ತಿಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರೆಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಅನೇಕ ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಬ್ರು ವಾತಾಪಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮನನ್ನ ವಾತಾಪಿನ ಒಂದು ಆಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮಗೆ ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ನಿಮಂತ್ರಣ ಕರೆದ್ರೆ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಇವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ ಇವನು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಹೋದ, ಇವನು ತಮ್ಮನನ್ನ ವಾತಾಪಿಯನ್ನ ಒಂದು ಆಡನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾಕ್ಷಸರ ಆ ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಾತಾಪಿ ಹೊರಗ್ ಬಾ ಅಂತ ಕರಿತಾನ ಅವನು. ಅವಾಗ ಇವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಋಷಿನನ್ನು ಇವ್ರು ತಿಂತಾರೆ ಇಬ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಇವನ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರ ಅವರು. ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವನು ವಾತಾಪಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ವಾತಾಪಿ ಜೀರ್ಣೋಭವ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿಯೇ ವಾತಾಪಿಯನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ. ಅವಾಗ ಇವನು ವೇಷ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಬಂದ, ಇವನು ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇವನು ಒಂದು ಹುಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಇವನು ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡು ಮಾಂಸವನ್ನ ಅವನು ತಿಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಬರೋದು.
ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮಾಗಂ ಸಮಶ್ನೀಯಾತ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು, ಮಾಷ ಅಂತ. ಮಾಷ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅದು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೈತೆ. ಹೀಗೆ ಇವ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದನ್ನ ಪ್ರಚುರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಶೂದ್ರರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮವ್ರುಗಳೇನೆ ಕೆಲವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್, ಒಳ್ಳೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗಿದಾವ, ನೀವ್ ತಿನ್ನಿಪ್ಪ ನೀವು. ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರೇತ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾತನಾ ಶರೀರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ತಿಂದಿದ್ನೋ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದು ಇವನ ಶರೀರ ಕಚ್ಚಿ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಯಾತನಾ ಶರೀರ. ಇಲ್ಲಿ ನೀ ತಿಂದಿಯಲ್ಲ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಆ ತಂದೂರಿ ಯಾವ ಕೋಳಿ ಹೋಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಬಂದು ಇವನ ಶರೀರವನ್ನ ಕಿತ್ತು ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇದಿದೆ ನರಕದ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ, ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರಾಮಾನುಜ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಖಂಡಿತ ನಿಷಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಸಮಾಚಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ. ಸೊ ಇದು ಮಾಸೈಹಿ ದೀಕ್ಷಿತೋ ಭವತಿ. ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ದ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ, ಏನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದೀಕ್ಷೆ. ದೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಕೈ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮೆಜರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಕ್ಷೆ. ವ್ರತಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿಕಾರಗಳು ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಡ್ಸೋದು. ಈಗ ಅಭ್ಯುದಯ ಶ್ರಾದ್ದ ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದೆ, ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದೆ. ಈಗ ಪರಿಶೇಚನೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ವ್ರತ, ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ಯಾ ಯಾರಿಗಾರು? ಸೊ ನಾನೇನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಹ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮವನ್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ. ಅದು ಈ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ ಒಂದ್ 2 years ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇದೇ ತರ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ನನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ನೀವು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬಹಳ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಗುರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡೋದು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ನಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಮ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 1000 or 1500 ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ 1 week ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರುವುದು. ಇವಾಗ ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಉಭಯ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ
ಒಂದಷ್ಟಾದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ, ಒಂದಷ್ಟು ಪಂಚಸೂಕ್ತಗಳು ಇಲ್ಲ ಪಿತೃ ಸೂಕ್ತಗಳು, ಇವುಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ. ಆ ಕೆಲಸ ಏನ್ ನಡೆಸ್ತೀವೋ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಜಪದಿಂದ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಅದ್ರದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಿ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್, ವಿವಾಹದ ದಿವಸ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತೋ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರೀಸು, ಆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಈ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ನಡೆದಂತಹ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ, ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೇನು ಏನೇನು ಅಪಚಾರಗಳಾಯ್ತೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ. ಈಗ ಪತ್ನಿಯು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಅವಳ ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾಟಾನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಇದ್ರದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಷ್ಟಿಗಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಪ್ರಥಮೆನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇಷ್ಟಿ, ಆಗ್ರಹಣ ಇಷ್ಟಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಸರಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಚಾಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಪಕ್ಷಗಳು ಪಂಚಮಿ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಮಿ ತನಕ ಆಗ್ಬಹುದು. ಈಗ ಅವ್ರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಪೂರ್ಯಮಾಣ ಪಕ್ಷ, ವೇದದೇ ಆಧಾರ. ವರದರಾಜ ಶ್ರೀಮಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಆಧಾರ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪೂರ್ಯಮಾಣ ಪಕ್ಷೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ ತರ್ಪಣಗಳು, ಸಂಕ್ರಮಣ, ವ್ಯತಿಪಾದ, ಇವ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗುವಂತ ಸಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯತಿಪಾತ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವತ್ತು ದಿವಸ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಬಿಡುವಂತ. ಇದು 96 ಷಣ್ಣವತಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ ಖಂಡಿತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಸುಮಾರಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪನೂ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಕ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಕ್ರಮ. ಈಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಶರೀರ ಪಡೆದಂಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾನೆ ತಮಸಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಉತ್ಪಾದಯಾಮಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮಹತ ಉತ್ಪಾದಯಾಮಿ, ಮಹತ ಅಹಂಕಾರಂ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಣ ರಸ ಚಕ್ಷು ಸ್ತೋತ್ರಾನಿ ವಾಗ್ರೂಪಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಃಶಬ್ದ ತನ್ಮಾತಂಚ ಉತ್ಪಾದಯಾಮಿ, ಶಬ್ದ ತನ್ಮಾತ್ರಾತ್ ಆಕಾಶ ಉತ್ಪಾದಯಾಮಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಶರೀರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಕ್ರಮ. ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಹೇಳದಂತೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ಹೋಮಗಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಿ ಅಶೇಷಾಣಿ ತಪ ಕರ್ಮಾತಕಾನಿ ವೈ ಯಾನಿ ದೇಶಾಂ ಅಶೇಷಾಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅನುಸ್ಮರಣಂ ಪರ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಚಕಾಲ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವಾಗ ಇಜ್ಜಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದು, ಸಾಯಂಕಾಲನೂ ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದು. ಈಗ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆರಾಧನೆ, ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸ್ನಾನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾವಸರೆ ಸಾಯಂ ಸ್ನಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಒಂದ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ಯೋಯಂ, ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಕಾಲ ಬರೋಲ್ಲ. ಲೋಕನಾಯಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಜಯಂತಿ ತ್ವಾಂ ಉಪಾಗತ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಲೋಕನಾಥಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ನರಸಿಂಹ, ಅವನು ಉಪಾಗತ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹನನ್ನ ಅವಾಗ ಕರೆಯೋದು. ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಮೂಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಮತ್ತೆ ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಇದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ ಇದಗಳನ್ನ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಅವತ್ತು.
ಆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಸೋದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಪರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 8 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೋಣ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗತ್ತೋ. ಹೋಮವನ್ನೂ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿ, ಕಡೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಿ ಅಶೇಷಾಣಿ ತಪಃ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕಾನಿವ ಯಾನಿ ತೇಷಾಂ ಅಶೇಷಾಣಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾನುಸ್ಮರಣಂ ಪರಂ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವುಗಳಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮ 1 ಸಲ 2 ಸಲ ಹೇಳ್ಬೋಣ, ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾವನೇನೂ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ವೇದ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅಜಾನ್ ಕೈ ಮಾಚಿ ಅಜಾನ್ ಹವೈ ಪೃಷ್ಣಿ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಧಾರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತ್ವ ನಿರಾಕರಣಂ ಧಾರಯಿತ ಭೂಯಾಸಂ ಕರ್ಣಯೋ ಶ್ರುತಂ ಮಾಚ್ಯೋಡ್ವಂ ಮಮಾಮುಷ್ಯವೋ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ.